Good morning, friends. Good morning, sir. Our spoken English classroom Go with Structure presented by Gopal Gurde along with the students of Jilla Parishad Upper Primary School, Sakhara, Raja, Taluka Barora, District Chandrapur. Friends, today we are going to look after 54 different sentence structures. We are going to make 54 sentences with using single sentence from simple present. And we are going to convert it into your mother tongue. Okay, are you ready, friends? Yes. Already we learned 35 sentence structure in our first introductory video. Is it right? Yes. In that video, we learned 12 sentence structure related to tense. Is it right? Yes. And 23 sentence structure related to auxiliary verb. Is it right? Yes. 12 sentence structure related to tense. Out of that 12, we took 9 sentence structure today. Right from simple present to future perfect tense. And with using that each structure, we are going to convert it into negative, interrogative, negative interrogative, WH and negative WH. Is it right? Yes. Okay. So, it's very simple to understand the rules of negative structures, interrogative, negative interrogative, WH and negative WH structure. The very first we are going to look after, we have assertive structures. Already we know. Okay? Okay. Very first I would like to ask you the assertive sentence structure of simple present to future perfect tense. Okay, tell me, what is the sentence structure of simple present tense? Subject plus verb plus object. Simple past? Subject plus second form of verb plus object. Simple future? Subject plus shall be plus verb plus object. Very good. Present continuous? Subject plus is an R plus verb plus ing plus object. Past continuous? Subject plus possessive plus verb plus ing plus object. Future continuous? Subject plus shall be plus verb plus ing plus object. Very good. Present perfect? Subject plus have plus past participle plus object. Past perfect? Subject plus had plus past participle plus object. Future perfect? Subject plus shadow will have plus past participle plus object. Okay, very good. It's fine. You know all assertive structures. And with using this 9 structure, we are going to convert it into negative, interrogative, negative interrogative, WH and negative WH. The very first we are going to convert our simple present tense assertive structure into negative. पहिल्यांदा आपण काय करणार आहोत? सिंपल प्रेझेंटच्या असर्टिव्ह स्ट्रक्चरला निगेटिव्ह स्ट्रक्चरमध्ये कन्वर्ट करणार आहोत. आपल्या महाराष्ट्रातल्या तमाम विद्यार्थ्यांना, मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना याचे नियम समजले पाहिजे. हे स्ट्रक्चर ते ऑन देअर ओन स्वतः तयार करू शकले पाहिजे. यासाठी याचे नियम आपण मराठीतून समजून घेऊया. एका असर्टिव्ह स्ट्रक्चरला जेव्हा आपण निगेटिव्ह स्ट्रक्चरमध्ये कन्वर्ट करतो तेव्हा आपण पहिल्यांदा काय करतो की असर्टिव्ह स्ट्रक्चरचा हेल्पिंग वर्ब जे आहे त्या हेल्पिंग वर्बच्या समोर नॉट लावतो. हेल्पिंग वर्बच्या समोर नॉट लावतो. कुठे नॉट लावतो आपण? हेल्पिंग वर्बच्या समोर. ओके, टेल मी व्हॉट इज द सेंटेन्स स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेझेंट टेन्स? Subject plus verb plus object. Subject plus verb plus object. Is there any helping verb? No helping verb. ओके, पण इंग्रजी भाषा आपल्याला काय सांगते? इथे सिंपल प्रेझेंटच्या असर्टिव्ह स्ट्रक्चरमध्ये हेल्पिंग वर्ब नसेलही तरीही ॲज अँड वेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इंटू निगेटिव्ह, इंट्रोगेटिव्ह, निगेटिव्ह WH वॉट एव्हर, ज्या इतर स्ट्रक्चर्समध्ये जेव्हा तुम्ही याला कन्वर्ट करता तेव्हा तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब म्हणून डू
ऑर डजचा वापर करायचा आहे. सिम्पल प्रेझेंटचं स्ट्रक्चर, असर्टिव्ह स्ट्रक्चर निगेटिव्ह किंवा इतर कोणत्याही स्ट्रक्चरमध्ये कन्वर्ट करताना हेल्पिंग वर्ब म्हणून आपल्याला काय घ्यायचं आहे? डू ऑर डज घ्यायचा आहे. का बरं घ्यायचं आहे आपल्याला माहीत नाही, इंग्रजी भाषेनं सांगितलं घ्या, आपण घेणार आहोत. डू ऑर डज. ओके. आता तुम्हाला एक पक्क माहीत झालं की सिम्पल प्रेझेंटचं आपल्याला स्ट्रक्चर आता कन्वर्ट करायचं आहे निगेटिव्हमध्ये, बरोबर आहे. हेल्पिंग वर्ब काय वापरणार आपण? डू ऑर डज. आणि त्याला निगेटिव्ह करायचं आहे म्हणून त्याला नॉट लावणार, बरोबर आहे. डू नॉट ऑर डज नॉट. ओके. लक्षात आलं तुम्हाला काय करायचं आहे? हेल्पिंग वर्बच्या समोर नॉट, असर्टिव्ह स्ट्रक्चरचं निगेटिव्ह करत असताना. तुमच्या लक्षात आलं काय करायचं आहे ते? तुम्ही सांगू शकाल निगेटिव्ह स्ट्रक्चर? ओके. टेल मी द निगेटिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. येस. Subject plus do not or does not plus verb plus object. व्हेरी गुड. सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑर डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हा झाला निगेटिव्हचा रूल. परत आपण बाकीचे जे स्ट्रक्चर आपण कन्वर्ट करणार आहोत त्यांचेही रूल एकदा पाहून घेऊ आणि नंतर मग सरळ समोर धावत निघू. इज इट राईट? ओके. निगेटिव्हच्या नंतर आपण पाहणार आहोत इंट्रोगेटिव्ह स्ट्रक्चर. इंट्रोगेटिव्ह स्ट्रक्चर तयार करत असताना कोणत्याही सेंटेन्स स्ट्रक्चरचं इंट्रोगेटिव्ह स्ट्रक्चर तयार करत असताना त्या असर्टिव्ह स्ट्रक्चरच्या हेल्पिंग वर्बला तुम्ही समोर आणणार सुरुवातीला, आणि सुरुवातीला जो सब्जेक्ट वापरत होतो तो सब्जेक्ट त्या हेल्पिंग वर्बच्या समोर जाणार. साधा सोपा नियम आहे. काय नियम आहे? हेल्पिंग वर्बला कुठं आणायचं आहे? सुरुवातीला. कुठे आणायचं आहे? आणि हेल्पिंग वर्बच्या नंतर काय लावायचं आहे? सब्जेक्ट. आणि उरलेलं स्ट्रक्चर सब्जेक्टच्या समोर. इतका साधा सोपा नियम आहे. काही समजण्यासाठी कठीण आहे का? नाही आहे. तुम्ही सांगू शकाल आता मला? व्हेरी गुड. ओके. टेल मी द इंट्रोगेटिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ सिम्पल प्रेझेंट. येस. Do or does plus subject plus verb plus object. व्हेरी गुड. डू ऑर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. या इंट्रोगेटिव्हचा आपल्याला निगेटिव्ह तयार करायचं आहे. निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह काय करायचं आहे? निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह. त्यावेळेस तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे? या इंट्रोगेटिव्ह स्ट्रक्चरच्या सब्जेक्ट समोर नॉट लावायचा आहे. सब्जेक्ट समोर नॉट लावायचा आहे. लक्षात आलं का नियम? ओके. ओके. टेल मी द निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह ऑफ सिम्पल प्रेझेंट. येस. Do or does plus subject plus not plus verb plus object. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत WH सेंटेन्स स्ट्रक्चर. अतिशय सोपा नियम आहे. WH सेंटेन्स स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे? क्वेश्चन वर्ड. आपण वेगवेगळे क्वेश्चन्स वर्ड वापरतो. व्हॉट, व्हाय, व्हेन, व्हेअर या टाईपचे क्वेश्चन वर्ड वापरतो. या क्वेश्चन वर्डला तुम्हाला घ्यायचं आहे सुरुवातीला. सुरुवात कशाने करायची आहे WH क्वेश्चनची? क्वेश्चन वर्डनी. म्हणजे स्ट्रक्चरच्या सुरुवातीला काय येईल? क्वेश्चन वर्ड. आणि क्वेश्चन वर्ड घेतल्याच्या नंतर कंप्लीट इंट्रोगेटिव्हचा जो तुम्ही स्ट्रक्चर तयार केलेला आहे ते स्ट्रक्चर त्याच्यासमोर ठेवून द्यायचं. किती सोपं आहे? इंट्रोगेटिव्ह तुम्ही केलेलं आहे तयार. आता हे इंट्रोगेटिव्हचं स्ट्रक्चर परत आपल्याला कामी येणार आहे WHमध्ये. सुरुवात WHची क्वेश्चन वर्डनी करायची आणि कंप्लीट इंट्रोगेटिव्हचं स्ट्रक्चर त्याच्यासमोर आणून ठेवायचं. करता येईल? येस. कन्वर्ट सिम्पल प्रेझेंट टेन्स असर्टिव्ह स्ट्रक्चर इनटू WH स्ट्रक्चर. येस. Question word plus do or does plus subject plus verb plus object. Very good. And then when you are going to convert the same into negative WH, at that time you have to use just not in front of subject. सब्जेक्टच्या समोर तुम्हाला नॉट लावला की याच WH स्ट्रक्चरचं काय होणार आहे? निगेटिव्ह WH. काय होणार आहे? Negative WH. ओके. करता येईल तुम्हाला? येस. येस. निगेटिव्ह WH स्ट्रक्चर ऑफ सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. येस. Question word plus do or does plus subject plus not plus verb plus object. व्हेरी गुड. व्हेरी फाईन. अशा प्रकारे आपण सिम्पल प्रेझेंट्सचे निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह WH अँड निगेटिव्ह WH असे असर्टिव्ह सोबत 5 पुन्हा नवीन आपण स्ट्रक्चर्स तयार केले. बरोबर आहे?
सिम्पल प्रेझेंटचे असे 5 अधिक 1 असर्टिव्ह ते स्ट्रक्चर असे मिळून 6. सिम्पल प्रेझेंटचे 6, सिम्पल पास्टचे 6, अशा प्रकारे आपण फ्युचर परफेक्टपर्यंत 6 6 6 9 स्ट्रक्चरचे 6 स्ट्रक्चर्स 6 6 6 असे 9 × 6 54 स्ट्रक्चर्स तयार करणार आहोत. आर यू रेडी? सेम रूल वापरायचे आहे. रूल चेंज होणार आहे का? नवही स्ट्रक्चरचे स्ट्रक्चर्स तयार होतपर्यंत हे रूल चेंज होणार नाहीत. आता तुम्हाला सिम्पल पास्टपासून तर फ्युचर परफेक्टपर्यंत मी तुम्हाला विचारणार, ते स्ट्रक्चर तुम्हाला तयार करायचे आहेत. ओके, आर यू रेडी फ्रेंड्स? Yes. ओके, टेल मी व्हॉट इज द सेंटेन्स स्ट्रक्चर ऑफ सिम्पल पास्ट? Subject plus second form of verb plus object. Subject plus second form of verb plus object. Again here we do not use any helping verb. Is it right? Yes. Yes. But English language says us as and when you need any helping verb regarding simple past, at that time you have to use did. You have to use did. इथे काय वापरायचं आहे आपल्याला हेल्पिंग वर्ब म्हणून? did वापरायचं आहे. काय वापरायचं आहे? did वापरायचं आहे. आणि did का बरं वापरायचं आहे? कारण did हा डूचा पास्ट टेन्स आहे. कशाचा पास्ट टेन्स आहे? सेकंड फॉर्म घेतो ना आपण सिम्पल पास्टमध्ये, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मग आता आपण डीड इथे हेल्पिंग वर्ब म्हणून वापरायचा. आणि डीड ज्यावेळेस स्ट्रक्चरमध्ये आपण वापरतो त्यावेळेस त्याच स्ट्रक्चरमध्ये परत पुन्हा आपल्याला सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वापरायचा नाही. कारण एकाच स्ट्रक्चरमध्ये दोनदा आपण सेकंड फॉर्म वापरत नाही. म्हणजे इंग्रजी भाषा दोनदा सेकंड फॉर्म वापरत नाही. बरोबर आहे? तर आपण एकदा डीड वापरला तर आपण आता सेकंड फॉर्म घेऊ का वर्बचा? घ्यायला पाहिजे का? नाही, एकदा वापरला आहे ना? नाही. मग आता दुसऱ्यांदा त्याला वर्बला आपण वर्बच राहू देऊ, तिथे आपण सेकंड फॉर्म घेणार नाही. म्हणजे स्ट्रक्चर आता याचं निगेटिव्ह स्ट्रक्चर होत असताना, सिम्पल पास्टचं निगेटिव्ह स्ट्रक्चर तयार करत असताना तुम्हाला सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तुम्ही असर्टिव्हमध्ये वापरला आहे, पण इकडे तुम्हाला वापरायचा नाही. इकडे तुम्ही काय वापरणार? वर्ब. कारण सुरुवातीला तुम्ही डीड नॉट वापरणार. बरोबर आहे? हेल्पिंग वर्ब डीड घेणार, निगेटिव्ह म्हणून नॉट वापरणार, आणि म्हणून तिकडे काय करणार? तुम्ही वर्ब वापरणार आहे. लक्षात आलं का नियम? व्हेरी गुड. ओके, टेल मी व्हॉट इज द निगेटिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ सिम्पल पास्ट? Subject plus did not plus verb plus object. सब्जेक्ट प्लस Did not. did not प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इज इट राईट? नाव सगळे नियम तुमच्याजवळ आहे. आता बरोबरच मी तुम्हाला विचारणार, तुम्ही पटपट त्याचे स्ट्रक्चर्स तयार करून दाखवणार. ओके, इंट्रोगेटिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ सिम्पल पास्ट. Did plus subject plus verb plus object. डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह. Did plus subject plus not plus verb plus object. व्हेरी गुड, व्हेरी फाईन. WH. Question word plus did plus subject plus verb plus object. निगेटिव्ह WH. Question word plus did plus subject plus not plus verb plus object. Very good, very fine. What is the sentence structure of simple future tense? Subject plus shall be plus verb plus object. Negative of simple future, yes? Subject plus shall not or will not plus verb plus object. Shall not or will not. Already this assertive structure has his own helping verb, shall or will. Right from simple future to future perfect tense, already we have helping verbs in that assertive structures. Is it right? Yes. Okay. Interrogative structure of simple future. Shall or will plus subject plus verb plus object. Very good. Negative interrogative. Shall or will plus subject plus not plus verb plus object. WH. Question word plus shall or will plus verb plus. Once again, yes. Question word plus shall or will plus subject plus verb plus object. Very good. Negative WH. Question word plus shall or will plus subject plus not plus verb plus object. Very good, very fine.
Now, what is the sentence structure of simple, not simple, present continuous tense? Okay, yes? Subject plus is a mark plus verb plus ing plus object. Subject plus is am are plus verb plus ing plus object. Is am are stand for helping verb. Okay, make it negative. Subject plus is not, am not, are not plus verb plus ing plus object. Very good. Interrogative. Is a mark plus subject plus verb plus ing plus object. Negative interrogative. Is a mark plus subject plus not plus verb plus ing plus object. WH. Question word plus is a mark plus subject plus verb plus ing plus object. Negative WH. Question word plus is a mark plus subject plus not plus verb plus ing plus object. Very good. Very good. Now, what is the sentence structure of past continuous tense? Yes. Subject plus causal verb plus verb plus ing plus object. Very good. Negative. Subject plus causal verb not plus verb plus ing plus object. Very good. Very fine. Interrogative. Causal verb plus subject plus verb plus ing plus object. Negative interrogative. Causal verb plus subject plus not plus verb plus ing plus object. WH. Question word plus causal verb plus subject plus verb plus ing plus object. Negative WH. Question word plus causal verb plus subject plus not plus verb plus ing plus object. Very good. Very fine. Now, what is the sentence structure of future continuous tense? Subject plus shall be or will be plus verb plus ing plus object. Shall be or will be stand for helping verb. Subject plus shall be or will be plus verb plus ing plus object. Okay, convert it into negative. Subject plus shall not be or will not be plus verb plus ing plus object. Shall not be or will not be. How to use shall be or will be as and when we are going to convert it into negative? Shall not be or will not be. Very good, very fine. Okay, once again, negative structure of future continuous. Yes. Subject plus shall not be or will not be plus verb plus ing plus object. Very good. Interrogative. Shall be plus subject plus be plus verb plus ing plus object. Very good. Negative interrogative. Shall be plus subject plus not plus be plus verb plus ing plus object. WH. Question word plus shall be plus subject plus be plus verb plus ing plus object. Negative WH. Question word plus shall be plus subject plus not plus be plus verb plus ing plus object. Very good. Very fine. Now, perfect. What is the sentence structure of present perfect tense? Subject plus have or has plus past participle plus object. Very good. Negative. Subject plus have or has not plus past participle plus object. Negative interrogative. Have or has plus subject plus past participle plus object. Is it interrogative structure or interrogative negative? Interrogative. Okay. Now convert it into negative interrogative. Yes. Have or has plus subject plus not plus past participle plus object. Very good. Now WH. Question word plus have or has plus subject plus past participle plus object. Negative WH. Question word plus have or has plus subject plus not plus past participle plus object. Very good. Very good. Very good.
What is the sentence structure of past perfect tense? Subject plus had plus past participle plus object. Very good. Negative? Subject plus had not plus past participle plus object. Subject plus had not. Okay? Very good. Interrogative? Had plus subject plus past participle plus object. Very good. Negative interrogative? Had plus subject plus not plus past participle plus object. WH? Question word plus had plus subject plus past participle plus object. Very good. Negative WH? Question word plus had plus subject plus not plus past participle plus object. Very good. Very good. Now, what is the sentence structure of future perfect tenses? Subject plus shall will have plus past participle plus object. Shall have or will have plus past participle plus object. Very good. Negative? Subject plus shall not have or will not have plus past participle plus object. Shall not have or will not have. Very good. Very fine. Then interrogative? Shall or will plus subject plus have plus past participle plus object. Negative interrogative? Shall or will plus subject plus not plus have plus past participle plus object. WH? Question word plus shall or will plus subject plus have plus past participle plus object. Negative WH? Question word plus shall or will plus subject plus not plus have plus past participle plus object. Very good. Very fine. Very smart. You make 54 sentence structures. 54 sentence structure. Okay. I would like to provide you a sentence. And now you are going to convert that sentence into this remaining 53 sentence structure. Are you ready, friends? Yes. Actually, I give a table from simple present tense. Subject plus verb plus object. This is very small table. This table gives us only 100 sentence. How many sentence? 100. Only 100 sentence. So, in the first column, as according to our structure, subject, we take subject here. He, she, it, Raj, Tina. Then I, you, we, they, Raj and Tina. This is singular family and this is plural family. Okay? As and when we make a sentence from simple present, at that time there is a rule regarding yes or yes. आपण क्रियापदाला यस किंवा यस लावतो. आपल्याला तो नियम आपण आपल्या सिम्पल प्रेझेंटच्या टेबलमध्ये चांगल्या तऱ्हेने शिकलेलो आहेत, आहे ना. ज्यांना तो यसचा नियम सिम्पल प्रेझेंटचा माहीत नसेल त्या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या तमाम विद्यार्थ्यांना आपली एक विनंती आहे की त्यांनी तो सिम्पल प्रेझेंटचा व्हिडिओ परत एकदा पाहून घ्यावा. इथे या फॅमिलीसोबत आपल्याला क्रियापदाला यस लावायचं आहे, या फॅमिलीसोबत आपण लावणार नाही. ओके. हेल्पिंग वर्ब कोणतं वापरायचं आहे कन्वर्ट करत असताना? सिम्पल प्रेझेंटमध्ये डू ऑर डज, सिम्पल पास्टमध्ये डीड. ओके. आता आपण सिम्पल प्रेझेंटचा विचार करू. हा टेबल आपल्याला देणार आहेत 100 वाक्य. किती वाक्य देणार आहेत? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इथे 10 ऑब्जेक्ट आहेत, 10 वर्ब्स आहेत आणि 10 सब्जेक्ट आहे. 10 × 10 100 सेंटेन्सेस. किती वाक्य देणार हा टेबल आपल्याला? 100 वाक्य देणार आहे. तुम्हाला त्या 100ही वाक्यांचे, त्या प्रत्येक 100 वाक्यांचे 100 वाक्य देणार टेबल तो, त्याच्यातलं एक वाक्य घेतलं 100 देणार आहे. ते हा टेबल किती वाक्य देणार आहे आपल्याला? 100 वाक्य. त्याच्यातलं एक वाक्य घ्यायचं आणि त्या एका वाक्याचे आत्ता जे आपण 54 स्ट्रक्चर शिकलेलो आहोत त्या 54ही स्ट्रक्चरमध्ये ते वाक्य कन्व्हर्ट करायचं.
फार कठीण नाही आहे. ज्याला स्ट्रक्चर समजले, ज्याच्या डोक्यामध्ये स्ट्रक्चर घुसलं, त्याला हे कन्वर्ट करता येणं काहीच कठीण नाही. तुम्ही आता करून दाखवाल मला. मी तुम्हाला याच्यातलं या टेबलचं एक वाक्य घेतो. त्या एका वाक्याचे आपल्याला किती वाक्य करून दाखवायचे आहेत? 54 वाक्य करायचे, आपण करून दाखवायचे. व्हेरी गुड, व्हेरी फाईन. एक वाक्य मी याच्यातलं घेतो. टीना बिलीव्स इन गो विथ स्ट्रक्चर. हे सेंटेन्स सिम्पल प्रेझेंटचं आहे. इज इट राईट? या स्ट्रक्चरला, या वाक्याला तुम्हाला इतर जे स्ट्रक्चर आपण शिकलो, निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह, निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह, WH, निगेटिव्ह WH, या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करायचं आहे. सो व्हेरी फर्स्ट, व्हॉट इज द सेंटेन्स स्ट्रक्चर ऑफ सिम्पल प्रेझेंट टेन्स? Subject plus verb plus object. Okay, I'll provide you a sentence. Tina believes in go with structure. Yes, Marathi meaning? टीना गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास करते. Convert it into negative. टीना does not believe in गोवी structure. Does not, because subject is Tina. Tina does not believe in go with structure. Marathi? टीना गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास करत नाही. Interrogative. Does टीना believe in गोवी structure? Does Tina believe in go with structure? Marathi? टीना गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास करते का? Negative interrogative. Does टीना not believe in गोवी structure? Marathi? टीना गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास करत नाही का? WH. When does टीना believe in गोवी structure? When does Tina believe in go with structure? Marathi? टीना गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केव्हा करते? Very good, very good. Negative WH. Why does टीना not believe in गोवी structure? Why does Tina not believe in go with structure? Marathi? टीना गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास का करत नाही? Tina go with structure वर विश्वास का करत नाही? Okay, fine. Tell me, what is the sentence structure of simple past tense? Subject plus second form of verb plus object. Subject plus second form of verb plus object. Second form वापरायचा इथे. Tina believed. Is it right? Yes. Tina believed in go with structure. In Marathi? टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला. Convert it into negative. टीना did not believe in गोवी structures. Interrogative. Yes. टीना believe in गोवी Yes, structures. yes. You have to use helping verb very first. Is it right? Yes. Did Tina believe in go with structure? Yes, Marathi. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला का? Negative interrogative. Did टीना not believe in गोवी structure? Very good. In Marathi. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला नाही का? WH. When did टीना believe in गोवी structure? When did Tina believe in go with structure? Yes, Marathi. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केव्हा केला? Negative WH. Why did टीना not believe in गोवी structure? Very good. Why did Tina not believe in go with structure? Marathi. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास का केला नाही? Very good, very fine. Tell me, what is the sentence structure of simple future tense? Yes. Subject plus shall or will plus verb plus object. Subject plus shall or will plus verb plus object. Okay. Tina will. Is it right? Yes. Tina will believe. Tina will believe in go with structure. In Marathi. टीना गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास करेल. Negative. टीना will not believe in गोवी structure. Tina will not believe in go with structure. Marathi. टीना गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास करत नसेल. Interrogative. Will टीना believe in गोवी structure? Will Tina believe in go with structure? Marathi. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास करेल का? Negative interrogative. Will टीना not believe in गोवी structure? Marathi. टीना गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास करत नाहीये
WH. When will Tina believe go with structures? Tina go with structure पर विश्वास का करत नसते. Very good. What is the sentence structure of present continuous? Subject plus is a verb plus verb plus ing plus object. Tina is believing. Go with structure. In Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत आहे. Negative. टीना is not believing go with structures. In Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत नाही आहे. Interrogative. Is Tina believing go with structures? In Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत आहे का? Negative interrogative. Is Tina not believing go with structures? In Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत नाही आहे का? Very good. WH. When will Tina believing go with structures? In Marathi. टीना go with structure पर विश्वास केव्हा करत आहे? Negative WH. Why is Tina not believing go with structures? In Marathi. टीना go with structure पर विश्वास का करत नाही आहे? Very perfect. Very fine. Tell me, what is the sentence structure of past continuous tense? Subject plus verb plus verb plus ing plus object. Tina was believing in go with structure. Is it right? Yes. In Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत होती. करत होती. होता होती होते. Very good. Very fine. Negative. टीना was not believing go with structure. Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत नव्हती. Then interrogative. Was Tina believing go with structure? Negative interrogative. Was Tina not believing go with structure? Okay. Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत नाही का? Very good. WH. When was Tina believing go with structure? Marathi. टीना go with structure पर विश्वास केव्हा करत होती? केव्हा करत होती. Very good. Negative WH. Why was Tina not believing go with structure? Marathi. टीना go with structure पर विश्वास का करत नव्हती? Very good. What is the sentence structure of future continuous tenses? Subject plus verb will be plus verb plus ing plus object. Shall be or will be plus verb plus ing plus object. Tina will be believing. Is it right? Yes. Tina will be believing in go with structure. Yes, Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत असेल. विश्वास करत असेल. Very good. Negative. टीना will not believing go with structure. Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत नसेल. Interrogative. Will Tina be believing go with structure? Very good. Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत असेल का? Negative interrogative. Will Tina not believing go with structure? Marathi. टीना go with structure पर विश्वास करत नसेल का? WH. When will Tina not believing go with structure? When did Tina not believe in go with structure? Yes. When will Tina, sorry, when will Tina believe in go with structure? Yes, no? Yes. Yes, Marathi. टीना go with structure पर विश्वास केव्हा करत असेल? Negative WH. Why will Tina not believing go with structure? In Marathi. टीना go with structure पर विश्वास का करत नसेल? Very good. Very fine. Now, what is the sentence structure of present perfect tense? Subject plus have or has plus past participle plus object. Very good. Subject plus have or has plus past participle. Tina has believed. Is it right? Yes. Tina has believed in go with structure in Marathi. टीनाने go with structure पर विश्वास केला आहे. Negative. टीना has not believing go with structure. Marathi. टीनाने go with structure पर विश्वास केला नाही आहे. Very good. Interrogative. Has Tina believing go with
मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला आहे का? निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह. Has Tina not believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला नाही आहे का? WH. When has Tina believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? निगेटिव्ह WH. येस मराठी. येस. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केव्हा केला आहे? येस निगेटिव्ह WH. Why has Tina not believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास का केला नाही? का केला नाही आहे. व्हेरी गुड. नाव टेल मी व्हॉट इज द सेंटेन्स स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेन्स. येस. Subject plus had plus past participle plus object. टीना हॅड बिलीव्ड. टीना हॅड बिलीव्ड इन गो विथ स्ट्रक्चर. येस इन मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला होता. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला होता. व्हेरी गुड. निगेटिव्ह. टीना had not believed in गोवी स्ट्रक्चर्स. टीना had not. Yes, Tina had not believed in go with structure. मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला नव्हता. केला नव्हता. इंट्रोगेटिव्ह. Had Tina believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? व्हेरी गुड. मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला होता का? निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह. Had Tina not believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? इन मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला नव्हता का? व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. WH. When had Tina believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला का? व्हेरी गुड. निगेटिव्ह WH. Why had Tina not believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? व्हेरी गुड. मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास का केला नव्हता? टुडेज लास्ट स्ट्रक्चर फ्युचर परफेक्ट टेन्स. ओके टेल मी व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्युचर परफेक्ट टेन्स. Subject plus shall will have plus past participle plus object. सब्जेक्ट प्लस शॅल हॅव और विल हॅव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. टीना विल हॅव. टीना विल हॅव बिलीव्ड. इज इट राईट. Yes. टीना विल हॅव बिलीव्ड इन गोवी स्ट्रक्चर. मराठी. येस. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला असेल. टीनाने गोवित स्ट्रक्चरवर विश्वास केला असेल. निगेटिव्ह. Tina did not have believed in गोवी स्ट्रक्चर्स. इन मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला नसेल. निगेटिव्ह. नॉट निगेटिव्ह. इंट्रोगेटिव्ह. Will Tina have believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला असेल का? निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह. Will Tina not have believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला नसेल का? WH. When will Tina not? येस वन्स अगेन. येस ट्राय. When will Tina have believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला असेल. अँड निगेटिव्ह WH. Why will Tina not have believed in गोवी स्ट्रक्चर्स? नॉट हॅव बिलीव्ह इन गो विथ स्ट्रक्चर. व्हेरी गुड. व्हेरी फाईन. मराठी. टीनाने गोवी स्ट्रक्चरवर विश्वास केला नसेल. व्हेरी गुड. तुम्ही या एका स्ट्रक्चरपासून सिम्पल प्रेझेंटचा हा टेबल आपण इथे दिलेला आहे. टेबल कशाचा आहे हा? सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. 10 सब्जेक्ट आहेत. प्रत्येक सब्जेक्टचा उपयोग करून आपण हे 10ही वाक्य तयार करणार. बरोबर आहे. म्हणजे हीचे 10, शीचे 10, इटचे 10, राजचे 10, टीनाचे 10, आय यू वी दे राज अँड टीना यांचे प्रत्येकी 10-10 असे 10 × 10 किती वाक्य तयार होतील या टेबलचे? 100 वाक्य. किती वाक्य तयार होतील? 100. आणि या प्रत्येक वाक्याचे आपण किती किती करणार आहोत? 54 वाक्य तयार करणार आहोत. बरोबर आहेत. म्हणजे 54 किती वेळा? 54
100 वेळा. 54 किती वेळा? 100 वेळा. म्हणजे 54 गुणिला 100, 54 into 100, दॅट इज 5400 सेंटेन्स. हा तुमचाही होमवर्क आहे आणि आपल्या तमाम महाराष्ट्रातल्या मुलांचाही होमवर्क आहे. हा होमवर्क जो कोणी कंप्लीट करेल 100% लिहून मी नोकरी सोडून देईल, हा होमवर्क जो कंप्लीट करेल इमानदारीनं 5400 वाक्यांचा, त्याला परत पुन्हा हे 54 स्ट्रक्चर नव्याने शिकण्याची गरज पडणार नाही. एकदा त्याने मनापासून सुरुवातीला कुठं अडचण असेल तर आपल्या शिक्षकांची मदत घ्यायची आणि एकदा ते स्ट्रक्चर समजून घ्यायचे. स्ट्रक्चर समजून घेत असताना एक गोष्ट की जे नियम आपण सुरुवातीला सांगितले आहेत, निगेटिव्ह, इंट्रोगेटिव्ह, निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह, WH, निगेटिव्ह WH, याचे नियम एकदा व्यवस्थित समजून घेतल्याच्या नंतर ते जेव्हा आपण कन्वर्ट करतो असर्टिव्ह स्ट्रक्चर तरी सगळ्यांना माहीत असायला पाहिजे. जरी ते माहीत नसेल तर ते आपण स्क्रीनशॉटच्या माध्यमातून आपल्या व्हिडिओमध्ये प्रोव्हाइड करणार आहोत. बरोबर आहे? म्हणजे त्या स्क्रीनशॉटचा उपयोग करून आपल्या महाराष्ट्रातल्या तमाम विद्यार्थ्यांना ते 54ही स्ट्रक्चर रेडीमेड तयार मिळणार आहेत. पण त्यांनी ते रेडीमेड वापरू नये. त्यांना आपली एक सूचना ही राहील की त्यांनी काय करायचं आहे, ते कन्वर्ट करता येण्याचे जे नियम आहेत ते व्यवस्थित समजून घ्यायचे. व्हिडिओ वारंवार ऐकला तर ते निश्चितपणे 100% तुम्हाला समजणार आहे. थोडीफार अडचण जातच असेल तर आपल्या शिक्षकांना विचारायचं आहे आणि एकदा समजल्यानंतर ते स्ट्रक्चर घरी तयार करून पाहायचे. पाहून लिहायचे नाही. आपण प्रोव्हाइड केलेले पाहून लिहायचे का नाही. काय करायचं, स्वतःच्या मनाने स्ट्रक्चर तयार करून घ्यायचे. वाटल्यास तयार झाल्याच्या नंतर टॅली करून पहा, बरोबर आपण केले किंवा नाही. पण एकदा तुम्ही आपल्या मनाने स्ट्रक्चर तयार केले तर मग ते तुम्हाला काही विसरणार नाही. आणि मग स्ट्रक्चर ज्याला तयार करता आले आहेत, निश्चितपणे 100% सांगतो त्याला या एका वाक्याचे 54 वाक्य तयार करता येणं काही फार कठीण नाही. आपण हे सगळे जिल्हा परिषदमध्येच शिकलेलो आहोत. बरोबर आहे? आपल्या शाळेचं नाव काय आहे? जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा साखरा. विसरले नाही ना शाळेचं नाव? हां, शाळा ही प्राथमिक शाळा जी आहे आपली, ही शाळा आयुष्यभर स्मरणात राहते. तुम्ही कितीही मोठे व्हाल, किती मोठी डिग्री घ्याल, ही शाळा आपल्या आठवणीतून कधीच जात नाही. आणि हे जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी आपल्या तमाम महाराष्ट्रातल्या मराठी शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा एक नवीन उपक्रम गो विथ स्ट्रक्चर घेऊन आलेले आहेत. माझ्या महाराष्ट्रातल्या तमाम शिक्षकांना आणि विद्यार्थी मित्रांना नम्र विनंती आहे की अजूनही आपण आपलं गो विथ स्ट्रक्चर हे चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर ते सबस्क्राईब करा. शिक्षकांनी तर निश्चितच केलं पाहिजे आणि शिक्षकांनी महाराष्ट्रातल्या तमाम विद्यार्थ्यांना हे चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी सांगितलं पाहिजे. आम्ही या चॅनलच्या माध्यमातून अनेक नवनवीन व्हिडिओज आपणासमोर घेऊन येणार आहोत. यूट्यूबवर आपण गो विथ स्ट्रक्चर हे टाईप केलं की लगेच तुम्हाला आमचे सगळेच व्हिडिओ अवेलेबल होऊन राहिलेले आहेत. यापुढेही जे नवनवीन व्हिडिओज तुम्हाला आम्ही पाठवणार आहोत त्या सगळ्या व्हिडिओजला आम्ही याच चॅनलवर अपलोड करणार आहोत. तुम्हाला सबस्क्राईब केल्याबरोबर सगळेच व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोचणार आहे. आपल्याला शाळेमध्ये जरी ही ॲक्टिव्हिटी एखाद्याला वाटलं की आपलं काही इतकं महत्त्वाचं नाही आहे हे आणि शाळेमध्ये राबवायचं नाही आहे, तरी शिक्षकांना विनंती आहे की तुम्ही आपल्या विद्यार्थ्यांना सबस्क्राईब करायला लावा. विद्यार्थ्यांना, पालकांपर्यंत हा व्हिडिओ पोचू द्या. पालकांनाच समजेल की हे आपल्या कामाचं आहे किंवा नाही आहे. हा स्पोकन इंग्लिश क्लास आपल्यासाठी सदैव सेवेमध्ये तत्पर राहणार आहे. परत एकदा महाराष्ट्रातल्या तमाम शिक्षकांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी हे चॅनल स्वतः सबस्क्राईब करा. विद्यार्थ्यांना सबस्क्राईब करायला लावायला, लाईक करा, शेअर करा. जितकं शेअर करता ते तितकं करा. कारण प्रश्न आपल्या ग्रामीण भागातल्या मराठी माध्यमांच्या जिल्हा परिषदांच्या शाळेत जाणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांचा आहे. त्यांच्यापर्यंत इंग्रजी जर पोचली, आत्ता या प्राथमिक अवस्थेत पोचली, तरच आपले हे विद्यार्थी इयत्ता 10वी नंतर चांगल्या फॅकल्टीला जाण्याची हिंमत करणार आहे. आणि निश्चितच या स्टेजवर जर विद्यार्थी या लेवलचे तयार झाले तर 100% हे विद्यार्थी चांगल्या फॅकल्टीजला जाण्याची हिंमत करतील. आणि या इंग्रजीच्या बाबतीत आपण महाराष्ट्रामध्ये एक नव्या क्रांतीचा उदय करणार आहोत. यामध्ये आपण सगळेजण मिळून सहभागी होणार आहोत. हा कार्यक्रम केवळ एकट्या गोपाळ गुडदेचा नाही,
आमच्या फक्त विद्यार्थ्यांचा नाही, तर हा तमाम महाराष्ट्राचा कार्यक्रम आहे आणि महाराष्ट्रातल्या तमाम शिक्षकांनी स्वयंस्फूर्तीने यात सहभागी व्हायचं आहे. मला वाटते आपण इथे थांबलं पाहिजे. आजचा हा व्हिडिओ इथे संपू. परत पुन्हा नव्या व्हिडिओमध्ये आपण सगळ्यांनी भेटूया. तोपर्यंत टिल देन बाय.